గోవింద 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 గోవింద.
कृतन् तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विकलसे नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्र कल्लोल संकुलं विष्णुभक्ति उदकं शुद्धं वंदे श्री विकलार्णवं श्री गोविंद 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 अध्यक्षे भगवतः महापुरुषस्य महाविक्तोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय पदार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोः शुभकरण यावंगुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवते आज्ञया भगवते कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं गोत्रोद्भवस्य तम गोत्रनामधेयमुलु భార్య భర్త పిల్లల ప్రార్థన. మమ సహ కుటుంబానాం क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याणाम अभवृद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम चिंतित मनोरथ अवाप्त्यर्थम अलोह दिनगात्रताम वज्र शरीरताम सिद्ध्यर्थम समस्त सर्व आनुकूल्य फल अवाप्त्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपाकटाक्ष द्वारा सर्व मंगल अवाप्त्यर्थं सर्व धनधान्य समृद्ध्यर्थं श्री महालक्ष्म्याः नित्य निवास सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रीपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलां समेतस्य श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री वैखानस भगवत्शास्त्र मार्गेण कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पण अर्पणमस्तु.
ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనందరం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. అనంతమైనటువంటి గుణధాముడైనటువంటి పరమాత్మ అనేక రూపాలలో మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు. కానీ సర్వాంతర్యామి కావున మన భాషలో మనకు అర్థమయ్యేలా వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుంటే అందరి యొక్క యోగక్షేమాలను ఆకాంక్షిస్తూ సర్వం శ్రేయస్కరంగా ఉండాలని, ఆరోగ్యవంతంగా ఆయుష్తో జీవించాలని, పరమాత్మ సాన్నిధ్యాన్ని పొందేటట్లుగా ఆ అనుగ్రహాన్ని మనకు కల్లారా చూయిస్తూ ఉన్నాడు పరమాత్మ. కనుక అందరూ బాగుండాలనేటటువంటి సంకల్పంతో ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం ప్రారంభించుకుంటూ ఉన్నాం. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా వైఖానస ఆగమోక్తంగా ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి గడియల్లో అభిజిత్ లగ్నంలో స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి పరమాత్మ ఈ కళ్యాణ చక్రవర్తిగా మనకు గోచరిస్తూ ఉన్నాడు. కళ్యాణము అనగా లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి కైంకర్యము అని మనకు తెలిసినట్లుగానే రకరకాల పుష్ప విశేషాదులతో పరిమళిస్తున్నటువంటి ఇరుదేవేరులతో కలిపి స్వామివారు ఈ నిత్య నూతనోత్సాహమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. కావున ఈ అంకురార్పణ కార్యక్రమంలో ప్రప్రథమంగా విశ్వక్షేణుల వారిని ఆవాహన చేసిన తర్వాత మహా పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన తర్వాత ఆ తదుపరి ఒక్కొక్కటిగా స్వామివారి యొక్క దివ్య లీలా విశేషాదుల చేత ఈ యొక్క కళ్యాణ కైంకర్యాలన్నీ కూడా మనం శ్రద్ధతో భక్తితో తిలకించబోతూ ఉన్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. సమస్తాన్ని శాసించేటటువంటి వాడు పరమాత్మ. అలాంటి పరమాత్మకు ఇరు దేవేరులైనటువంటి అమ్మవార్లు శ్రీరమణి భూరమణి ఇరువురు కూడా ఎంతో అత్యున్నతమైనటువంటి పదవీ స్థానాన్ని అధిరోహించి మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. స్వామివారి హృదయస్థానం కంటే గొప్ప పదవీ స్థానం ఇంకొకటి ఉన్నదా? ఓం నమో వెంకటేశాయ. आदौ चक्षुराराधे ओम धारा सुने अभावल्लम प्रदायिषे गुणवेत्ताकुण्या अत्यंगंबे जलादेव यामे वरदा भंडो सर्वनेत्र रंबलम भागम विटवाद है विटवाद मंगलकार को आ गोयत बादजा हेतु सुगातो हंबा वैदा नंदे है तान बिशा विदो में रामना है तावे तान दरान दरारो पद्मा गावेंगे ओम बोक्षक्षवावा ने संगवावा अलबाबा बोर बोर विदवावा यावे तत्र सूत्र विदवावा याते देवावा यावे विक्षक्षरस्य दवावा अदबंजावरा सोत्रियारा होया भगवद्देहवज्ञाधावल्लाहवादेशे वावाचरा सुबन्नाहंगोरे कोष्वा सुसयप्रोक्त्रे अस्तु प्रयावरे पेरा हंबरावे शामिल रामने बाबा रामने बाबा स्वागतंगावर्धनासुहारे शामिल रामने बाबा रामने बाबा देते हैं स्वागतंगावर्धनासुहारे शामिल रामने बाबा रामने बाबा देते हैं स्वागतंगावर्धनासुहारे ओम बाबा वंदना येना अवतार करे प्रजा सत्ता में रामे टवरे करे त्रेदा देव स्वागत स्वागत थे
त्रीणि पदावचक्रवैवट्ट गोपादाभ्यः गोम्मादायिन्ले तत्राकन्यावसे इन्दसे दत्सरा तद्दक्षोः परमगुरः देवडक्रवादं तद्दत्रादेव भगवान् सत्सन्दे तत्तोर्जत्तं बदे बद्दे हुणः देवा बद्दस्य माक्तवद्यत्राः सरेन्दे स्वतवागं सत्रा दरेन्द्रायः सन्ने हन्दिया वार्ता सत्ता दरेन् बलेराः पुत्रा गोत्रमे अवन् निवारो विद्यावे विद्यायोगन्दाः आदि देव्योरक्षेद माता पिता पुत्रः विश्व देवादि देवपञ्चनादेभ्यां यज्ञरत्तो सर्वे वेदाः प्रेरणान् सर्वे यज्ञाः प्रेरणान् यत्पल्लक्षत्रं तत्पल्कल्पोदवावः इदावेदे अलक्षत्रम्नेन यत्तसो ज्योगच्छेद यत्र अन्नम्बसेद काकस्यात् पुण्यागयो प्रणारायम्य कमलः बिल्लाहं बिल्लांगवास कमलः बिल्लांगवास सत्रयन्द्रार्धसला सुतर पोड़ा सुरेराः सुतरसा क्षोक्षेरः सुसरो रत्नदेवादे प्राणारायम्य कमलः सुत्तं भवन्दा कमले स्वस्ते कमलः सुत्तं भवन्दा कमले स्वस्तेऽर्ध्यापवेन भवद्दा नतन्द अमित्रदेवलोक रोरादालगडावदन्दः अन्यरसवेराः प्राणारायम्य कमलः दिम्बवन्दा कर्मरद्या कमलः दिम्बवन्दा कर्मरद्या कमलः दिम्बवन्दा कर्मरद्या हृदयसमृद्धिः उल्लासमृद्धिः आभवताव यावताव अद्यतनावरामहेरणा यथे यावसनो हरसतमानो यलः यददेव वादोत्मा शिक्षा जगदामो जलेनागरः लासयप्पावगायासुदाय कसनाया संहाग्नेयाय बंदरेवो भासावावसक स्वरावन्नोयासा गम्राजावराया विद्या सत्तान्तते अवत्संज्ञारा मदस्वदस्वदयाप्पावगासाला वसक स्वरावन्नो शिवेरमादक्षया वस्वया वस्वया भवावप्रयत्तन्ने सर्वागं भग्नेगं निप्रोववचोपरवोजरेतां भगवानस्वराज्यरः पवित्रेण विजयः यत्तो धागपराधवां बुडन्दपादावराः बुडन्दभरोधिया बुडन्दविश्वायवः ध्यानवेद पवित्रवदे पवित्रेण विरागमा शुक्रावदे वदत्तदाग्ने कृत्वाकृतो गम्भो यत्तेवत्तवक्षणे अग्निवदं गा ब्रह्मणेन वरे उपाभ्यान्नवदवनः पवित्रेण विराजा दं ब्रह्मवेदः वयस्वदेव वृदे देव्यागादेशे मुखे सर्वा विदक्ताः दयावदन्न सर्वाद्याढ वयदस्य हीरा वयस्वाय स्लुबर्मापराध वातप्राणेन क्षरोभयोः ध्यावा वृदे पैसाप्या हृदावरे गे वावृदां बृहद्दत्समधत्समहे विडट्टेर्दबुबुल्बुले अग्नेदक्रे पुरागवान् येन देवापृदा येनामो दिव्यङ्गरः देन दिव्यान ब्रह्मणा दम्बम्बरे पाभाणे हृदयदे बृसम्ब्रह्मो समोमोदमच्छादे सुतिदम्बा सरस्वता पावमाने रद्धेदेन बृसम्ब्रह्मो तत्पैधरस्वे जगे धेदकं दत्तर्मोढकं पावमाने स्वसेने सुदगागदत्वाः बृसम्ब्रोढः ब्राह्मणे स्वरहं गदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं ब्रह्मेदादेन सहस्रनारायण भगवान्यप्रन्धवा प्राजापत्यं पवित्रो सदाद्यामब्रह्मेन्द्रेण ब्रह्मविदाय पोदं ब्रह्मब्रह्मेन्द्र सुरेखमापराधो सोमस्वस्यावणित्समेसा शिवराजा प्रणादवान् जगवेद मोद्यं जापराध तत्संज्ञा रामदेवः गातुं यज्ञाय गातुं निगमने देवे स्वस्याः सन्माघेभ्यः मोद्यन्तकाले सन्नात्मध्वरे संतलपयों शांति शांति शांतिः प्राचान्ति अवाभ्यावाद्यं दानक्षयायां दिवसा प्रमाद्यं दाप्रदायाचाभा प्रेलेचान्यस्यावा वर्धयावृत्यावाद्यं दा उर्धायां देगत्समत्वा इदवाद्यं दा अदोरादे नागेभ्यावाद्यं दां वासोत्तरे परिवारे कस्वांसा वेसारदे मोपवारः यत्तामहे पदन्नोय स्वसमेव द्वरे सुन्दरत्वे पात्रोपे रत्यागक्षील्यागाद्वद्याः अवक्रे देवम्बादस्वतिवत्सदारः अमीवः वत्सोपे विश्वारूपान्याविसल्ल सखा शोभयद्रः सुमहे सुवान् हलाडयान्मकदापदीयान्हात्मागोयान्निकदाश्चरन्दोः समत्पयन्यस्वे भगवान्हादपुनायान् महिमानमेः सप्तप्राणा प्रबन्धेत्वाच सबरसप्तत्वाः सप्तजने लोकाय हृदयप्राणागोवासि आन्निकदा सप्तसप्त अदच्च मध्याग्रयत् सर्वे स्वासन्दन्दसन्दवस्वरोभाः अदच्च स्वावाणो याराश्च येणे भवतन्द आत्मा ब्रह्मा देवानां परिवेगवीरां हेत्तानां गतोग्रहाणां
క్షేణాకృష్ణ ధర్మణానాగ శోభ పవిత్ర అత్యాద్రే పల్ల సేనే విషక్షరావ పునఃపాద్యస్వాంతే క్షేమాయ బోధ పునరాగమనాయ చ సర్వోపధరా. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనం తిలకిస్తూ ఉన్నాము. అందులో భాగంగానే ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యంలో పంచభూతాత్మకమైనటువంటి ఈ యొక్క పంచమృత్తికా పాలికలు. పంచమృత్తికా పాలికలు అంటే మట్టితో చేయబడినటువంటి ఆ పాలికలలోకి నవధాన్యాలను, పుష్పాలను, అక్షతలను సభక్తిపూర్వకంగా, సమంత్రపూర్వకంగా స్వామివారికి సంప్రోక్షణ పద్ధతి ద్వారా సమర్పించి శుద్ధీకరణ కోసం, శుద్ధి కోసం, వృద్ధి కోసం జగత్ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి భగవంతుని యొక్క నిష్టను ఇక్కడ చూయిస్తూ అదే నిష్ట, అదే పద్ధతి, అదే శుచి, శుభ్రత, ఆ శౌచ పద్ధతి అంతా కూడా మన అంతర్ముఖంగా దేహశుద్ధి, భావశుద్ధిని కలిగిస్తుంది అని మనకు తెలిసినటువంటి సమాచారం. దేహశుద్ధి అంటే ఇక్కడ శరీరం ఎంత శుద్ధిగా పవిత్రంగా ఉంచుకుంటామో దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన. కాబట్టి శుచీకరణ కాబడినటువంటి ఈ యొక్క దివ్యమైన దేహంతో పవిత్రమైనటువంటి పరమాత్మనే మనం పొందగలము అనేటటువంటి విశేషంతో ఈ యొక్క కైంకర్యాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. అంతేగాక నవధాన్యాలకు సంబంధించినటువంటి, అంటే మన శరీరం, మన ప్రాణం ఎక్కడున్నది అంటే మనకు సంబంధించినటువంటి ఆహారము మనము వేరువేరు కాదు. మన ఆహారము మనము ఒకటే. ఎందుకు? తినే తిండి మనస్సుగా మారుతూ ఉన్నది. స్వీకరించేటటువంటి ఆహారము మనస్సుగా మారుతూ ఉన్నది. మనస్సుగా మారుతూ ఉన్నది అని మనకు తెలిసినప్పుడు ఆ మనసే ఆత్మకు ఒక ప్రతిసర బంధనం. కాబట్టి ఆత్మకు మనస్సు అనేది అభేద స్థితి అనేటటువంటిది ఎప్పుడు తెలుసుకుంటామో, కాబట్టి ఆత్మకు మనస్సే ప్రతినిధి అని మనం ఎప్పుడు అంగీకరిస్తామో, మనస్సుకు ఆత్మకు అభేద స్థితిని ఎప్పుడు అంగీకరిస్తామో అప్పుడు మనస్సును అంత స్వచ్ఛంగా, శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాం అన్నమాట. అందుకనే దేహశుద్ధి వల్ల భావశుద్ధి కలుగుతుంది అని చెబుతూ ఉంటారు. అందుకనే భౌతికంగా కనిపించేటటువంటి పదార్థాలను మరి శుద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అని అంటే సంప్రోక్షణ పద్ధతి, అంటే శుచీకరణ కాబడినటువంటి పదార్థాలు ఏవైనా సరే మనస్సు చేత పవిత్రమై, మంత్రం చేత పవిత్రమై, సమంత్రపూర్వకంగా వాటిని సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పించేటందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అందుకు సంసిద్ధము చేసుకోవాలి పదార్థాలను. అలా మనందరం కూడా ప్రతి కార్యాన్ని కూడా స్వామివారి యొక్క కైంకర్యంలో ఏ విధంగా ఈ విధమైనటువంటి ద్రవ్యాలను పరమ శుద్ధీకరణ గావించబడి చేస్తూ ఉంటామో మనం కూడా మన కార్యాలన్నీ కూడా అంత పవిత్రంగా, అంత పవిత్ర ఆశయాలతో, సత్సంకల్పాలతో నెరవేర్చుకోవాలని అందులో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం. కాబట్టి ఈ నిధి నిక్షేపం అంతా కూడా కళ్యాణము అనేటటువంటి నిధి నిక్షేపం మనందరి హృదయాలను తడిపేటట్లుగా, పావనం చేసేటట్లుగా అమృత వర్షంలాగా మనకు ఆవిష్కరించబడుతున్నది. ప్రతిరోజు కూడా అభిజిత్ లగ్నంలో స్వామివారి యొక్క దివ్య లీలా విశేషాదుల చేత ప్రపంచమే వీక్షించేటట్లుగా మనకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు ఈ అవకాశాన్ని కలిగించారు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. మనసా చటాక్షో ప్రేతపాణిశరణం ప్రపద్దే స్వస్తిదం పాదే శుభయల్లోత్తే దివం దేవాధావరుణ దివం దేవా ప్రగత్మనే
ధ్రువం నయందస్యాగ్రస్తరాట్రే ధారయతాన్ ధ్రువం సుభగం శుభాన్. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఇప్పుడు మనం విశ్వక్షేణుల వారి ఆవాహనం అనంతరం సద్యో అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని మనం వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. అత్యద్భుతమైనటువంటి స్వామివారు స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి రకరకాల పుష్ప విశేషాదుల చేత పరిమళిస్తూ ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని మనందరం కూడా సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షించేలా ఈ అవకాశాన్ని కలిగించారు స్వాముల వారు. కనుక వైఖాన సాగమోక్తంగా అన్నమాచార్యుల వారు అలనాడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అదే రీతిగా మనందరం కూడా ఇప్పటికీ ఆ వంశీయుల చేతనే ఆనవాయితీ ప్రకారం నిర్వహించుకోవడం విశేషాంశమైనటువంటి ఒక పవిత్ర యజ్ఞం. కాబట్టి ఈ యజ్ఞంలో మనందరం కూడా భక్తి భావనతో సుభిక్షకరమైనటువంటి వాతావరణంతో సౌందర్యవంతమైనటువంటి ఆత్మ సౌందర్యవంతమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి మనస్సుతో స్వామివారికి ఈ కైంకర్యాలన్నీ కూడా నిర్వహించబోతూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క స్వామివారు ఎంతటి లీలా విశేషాదులతో వెలుగుతూ ఉన్నారో మనందరం కూడా భాగవతంలో గమనించినట్లయితే ఎంతోమంది భక్తులను అనుగ్రహించినటువంటి విధానాన్ని మనం గమనించాలి. కనుక అందరికంటే గొప్పవాడెవరు అంటే అందరికంటే కూడా భక్తుడు గొప్పవాడు. ఎందుకు అంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడే భక్తుని కోసం అనేక రూపాలుగా దర్శనమిస్తూ అనేక రకాలుగా తనంత తానుగా స్వయం జాత అంటే తనంత తానుగా సృష్టించుకోబడి భక్తుని ఉద్ధరించడం కోసం తాను అవతారం దాల్చుతున్నాడు అంటే ఎంతటి దయా విశేషమో మనం గమనించాలి. కాబట్టి భౌతికంగా ధరించినటువంటి అలంకారాలు మనకు అక్కరలేదు, దయాభరణములే మనకు అలంకరణ. భగవంతుని యొక్క దయా విశేషవంతమైనటువంటి దయకు మించినటువంటి ఆభరణాలు మనకు అక్కరలేదు, భగవంతుని యొక్క కరుణకు మించినటువంటి అలంకరణ మనకు అక్కరలేదు. అలాంటి అలంకరణలు కలిగినటువంటి వాడు భక్తుడు. అలాంటి భక్తుడు విశేషవంతమైనటువంటి గమనంతో స్వారీ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ కాలంతో పాటుగా. అందుకనే గీతాచార్యుడు అంటూ ఉన్నాడు, అతి బలీయమైనటువంటి కాలస్వరూపుని నేను అని. అలాంటి కాలానికి చిక్కేటటువంటి వాడెవడు, కాలాన్ని శాసించేటటువంటి వాడెవడు, కాలాన్ని బంధించి పరమాత్మకు సమర్పించేటటువంటి వాడు భక్తుడు. అలాంటి వారే వాగ్గేయకారులు. కనుక అలాంటి పరమ గోపాలుడు మృక్కేటి నారదాదుల ముందరి సాకారము అక్కజపు జీవులలో అంతర్యామి గక్కన బ్రహ్మ కొడుకుగా కన్న పరమము అక్కరతో వెన్న ముచ్చయ్యాటలాడి నీదేవో పరమ పురుషుడు గోపాల బాలుడైనాడు మురహరుడు ఎదుట ముద్దుగారి నీదివో పరమ పురుషుడు అంటూ అన్నమాచార్యుల వారు ఎంతో చక్కనైనటువంటి ఆత్మ సౌందర్యంతో రచించినటువంటి కీర్తనలన్నీ కూడా స్వామివారికి అంటిపెట్టుకుని ఉన్నట్లుగా చేస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ భావజాలన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా అందరూ స్మరించుకుంటే ఆ యొక్క భక్తి ఉద్యమం మళ్ళీ మనకు కావాలి, ఇప్పుడు అవసరం. ఈ దేశమాన కాల పరిస్థితులను బట్టి మనందరం కూడా భక్తి ఉద్యమాన్ని మళ్ళీ మొదలు పెట్టాలి. ఎందుకంటే సనాతన ధర్మాన్ని రక్షించుకోవడానికి అనేక రకాలుగా ఆ భక్తి విశేషాదులు మనకు అవసరమై ఉన్నాయి. కనుక సంకీర్తనలు ఎప్పుడు వాటిలో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని ఆ యొక్క సాహిత్యాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ పరమాత్మకు వడ్డిస్తూ ఉండాలి. కనుక ప్రతిసర బంధన కైంకర్యము అనేటటువంటి దాన్ని మనం ఇప్పుడు తిలకిస్తూ ఉన్నాం. స్వామివారి యొక్క దక్షిణ హస్తానికి ప్రతిసర బంధనాన్ని విధించారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇరుదేవేరులు, అటు భూరమణి ఇటు శ్రీరమణి, ఇరుదేవేరులకు కూడా వామహస్తాలకు ఈ ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులను నిర్వహించబోతూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు సమంత్రపూర్వకంగా సభక్తిపూర్వకంగా. వామహస్తాలు అంటే ఎడమ చేతికి, ఇరుదేవేరులకు ఎడమ చేతికి ఆ యొక్క దివ్యమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి కళ్యాణ కంకణాన్ని ఇరుదేవేరులు కూడా ఇప్పుడు ధరించబోతూ ఉన్నారు. అదిగో దర్శించండి. అలాంటి అమ్మవారు ఎంతో సౌశీల్యవంతురాలైనటువంటి ఆ దయా వర్షం ఎలా ఉంటుంది అంటే పవిత్రతకు పరమ రహస్యమైనటువంటి
ఒక ప్రతిపదార్థంగా చెప్పుకుంటే ఆ ప్రతి పదార్థం మనందరి మనస్సులో ప్రతి అంశము ప్రతి కణము కూడా పులకించేటట్లుగా ఉంటుంది. కాబట్టి పవిత్రత కంటే ప్రశాంతత ఎక్కడా ఉండదు. కాబట్టి పవిత్రతలోనే ప్రశాంతత దాగి ఉన్నది. అందుకనే స్వచ్ఛమైనటువంటి మనస్సు ఎప్పుడు కూడా అలజడికి లొంగి ఉండదు. ఎప్పుడు కూడా స్వచ్ఛమైనటువంటి మనస్సు ఎప్పుడు అలజడి కాదు. ఎందుకు? అది స్వచ్ఛతతో ఉంటుంది కాబట్టి. ఎంత అలజడి చేసినా మళ్ళీ అది స్వచ్ఛతనే పొందుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి చీకు చింతలు, అలజడి, దుఃఖము అవన్నీ అంటవన్నమాట. కాబట్టి అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమానికి పూనుకోవాలి. ఈ కైంకర్యాలన్నీ కూడా మనసును ఆ స్థాయిలో ఉంచడానికి పూనుకుంటాయి. అందుకనే వేమన అంటూ ఉన్నారు, పెక్కు చదువులేల చిక్కు వాదములేల ఒక్క మనసు తోడ ఊరకున్న సర్వసిద్ధుడవును సర్వంబు తానవును. కాబట్టి పెక్కు చదువులేల చిక్కు వాదములేల అంటే అనవసరమైనటువంటి ఈ ఆవిర్భావించేటటువంటి మనస్సు ఎక్కడా చిక్కుకోకుండా, ఎలాంటి చీకుచింతల మధ్య చిక్కుకోకుండా, ఎలాంటి బంధాల మధ్య చిక్కుకోకుండా, ఇలాంటి బంధాల మధ్య చిక్కుకోకుండా మనస్సును ఎప్పుడు కూడా స్వారీ చేస్తూ ఉండాలి. స్వారీ చేస్తూ 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 చివరికి మనకు అపరిమితమైనటువంటి పరమాత్మ సాన్నిధ్యాన్ని పొందడానికి వీలుగా మనకు ఎలాంటి సాధనలు ఉన్నాయో అలాంటి వాటికి దగ్గరగా ఉండాలి. ఎందుకు అంటే అలాంటి జన్మ ఒక్కటి చాలు, అలాంటి ఘడియలు కొన్ని చాలు. కాబట్టి మనం అలా వెళ్తూ ఉన్నామా అని ప్రతి క్షణము కూడా మనల్ని మనం ఒక్కసారిగా పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆ పరిశీలనాత్మకమైనటువంటి బుద్ధితో ఏ కర్మ చేసినా అది సాధన. దాన్నే సాధన అంటారు. అదే ఆధ్యాత్మిక సాధనగా మెరుస్తూ ఉంటుంది మన జీవితాల్లో. కనుక మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అత్యద్భుతమైన గడియలు ఏవి అంటే ఇలాంటి గడియలోనే చెప్పుకోవచ్చు. విశ్వ దేవాధ అధివాధావే దేవేశ్వర విశ్వ దేవాధ ఇక పేరు మహాప్రయప్రయ వారుణామద్దు సోమరాజనే అగ్లం బల్లమోద్దాగస్తు ప్రత్తంగం అప్పే మహిషాన్ చిత్తం ప్రభుధావే దద్భాల సపేఢే రావాహయామే యథారాత్ర ప్రోక్ష లంబోదవే ధ్యేయోడ ప్రజాదే రావాహయామే రేఖాయ స్కందమావాహయామే హిత జాయమే దోమన శిఖర అధ్యక్ష అగ్న శ్రద్ధాసమే గద్దాదం నిలవయమో ప్రేమధ్యాన్య ఉమావరాహే యజ్ఞరాయ ఉమావరాగరాగవేద పునత్తం దేవేభ్య అవ్యవగర ప్రజాలే ఆయ ప్రజాగణత్మాధ్యక్షేత్రోడే వెదరే వాయుమావాగయామేంద్ర అగ్నిమావాగయామే అగ్నాయజాగ వేదేవ డోరే వియాదే రోయాత్సోరే రేవుణస్వార 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 రప్రయ సే లంబగోదరే దేవప్రయాదే బ్రహ్మయజ్ఞానం బ్రహ్మ సాధనే వద సురదా వేరాభ సమదేవాస తాదేత స్వహ ఓంబే బ్రహ్మవావా ప్రజాదేవావ ప్రజావావ బోర్బస్వ హిరణకల్పవావాగయామే బ్రహ్మాదేరాం బ్రహ్మాదో బ్రహ్మణే మహాసరాజుపజర అనుసమర్పయామే హోమో దేరక సోమాపన్న వాదక హోమో వేరే కన్నందటానే సాధన విదగ్ధ సమయం దస్సవరావు యదయాయప్పే ఓం భో స్వవావాయమే ఓం భాగ్యవావా ఇంద్రవావా ఎవో స్వ చంద్రవావాయమే హోమాదేనాం బ్రహ్మాదో హోమావహాసరాజుపజర అనుసమర్పయామే బ్రహ్మణ్ ప్రకృష్యామే యమావత్తో సప్రీడాం ఓం రోక్ష ప్రకృష్యామే ప్రోక్ష విట్టేది మోరవస్తు సప్రీడాహం ఓం రోక్ష పాత్రద ద్రవమాధాయ అవోధాగ్నే పృథ్వాస ప్రాచ్యాం విష్ణు సోపాధే స్వాతనే చైకం నిధాయ మహావిష్ణు సోపాధే విఠలే మహావిష్ణు స్తోపోధే దక్షిణలో విష్ణు స్తోపోధే పరత్తర కొట్టాదేలాం విఠువావాయమే మహాట్వావాయ దాటో ధర్మయోవావాయమే త్రిదాసే త్రిదాసే త్రిపాధే దాడాధే
वनपुत्र देवभ्यः सन्दस्व पृथिव्यावागेष्यामि प्रवेश्यामि दिवागवासं गच्छामि प्रयज्ञं धवनावयत्तन्नायस्य विटेन भवोस्तु तपेदाहम् ओम प्रोक्ष स्वापरेष्यामि दिवागवासं गच्छामि प्रणयज्ञं धवनावयत्तन्नायस्य विटेन भवोस्तु सपेदाहम् मित्रं जमाञ्जलेः ओम प्रलय ओम प्रलयो आबो देवे प्रलयारे यज्ञं सुगन्धावहन्नः इदं वन्दे उदवट्टावदागसरसोऽहं निर्वाणे वञ्चनेः ओवाय नक्तुवायत्तो दान्दे वेरो हप्पाता देवज्जाये ओवाय नक्तुवायत्तो दान्दे वेरो हप्पाता देवज्जाये से लंबगो देवे धियोन प्रजाद ब्राह्मणदत्ताना प्रजापतिबाबा यामे ब्रह्मबाबा यमिन्द्रबाबा अग्निबाबा स्वाबाबा अग्नि स्वाबाबा यमप्रजादिबाबा यमब्रह्मबाबा यमिन्द्रबाबा यवसोराबा यमृदाराबा रुद्रबाबा अबाबा स्वस्य यमहृतबाबा यमबृहस्पतिबाबा यमत्रबाबा यवणबाबा आदित्यबाबा यशोराबा यपुठरबाबा यक्षबाबा यक्षबाबा यमे अबावज्ञबाबा यज्ञस्वान्दबाबा यमे सर्वदेवानाबा खयामे आज्यबाहे प्रजापते टन्नुवामे ब्रह्मणे टन्नुवामे इंद्राज टन्नुवामे अग्ने टन्नुवामे सोमाज टन्नुवामे अग्ने होवाभ्यां टन्नुवामे प्रजापते टन्नुवामे ब्रह्मणे टन्नुवामे इंद्राज टन्नुवामे सभ्य टन्नुवामे रुद्र टन्नुवामे रुद्राभ्य टन्नुवामे अवस्वस्य वसविटमे टन्नुवामे रुद्र टन्नुवामे मित्रा टन्नुवामे टन्नुवामे आत्याभ्यां टन्नुवामे स्वभ्यां टन्नुवामे भूते टन्नुवामे गच्छाय टन्नुवामे गच्छाय सोमाज टन्नुवामे अवासज्ञान टन्नुवामे के स्वेभ्यदेवेभ्यः नन्नुवामे हृदयेभ्यः टन्नुवामे आज्यन्त पेष्यामे शरंद प्रदर्शयामे गज्जोदसे समदे स्वाहा अमदे सभा नमसे अंतरं रक्ष अंतर आराधयः प्रत्यक्तं रक्ष प्रत्यक्ताराधयः चित्ततावात् प्रत्यद्भावतो स्वाहा वाक्पतित्वावात् प्रत्यद्भावतो स्वाहा जगत्तावात् प्रत्यद्भावतो स्वाहा यागं तदा प्रवारः अर्धं बोलनामा सवितो गृहीत्वा बोलाग्राभ्य आज्य छोरदे सर्वे इंद्राय नमः इंद्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः नृते नमः वरुणाय नमः वायाय नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्ने नमः जातवेदे नमः पावकार नमः दोषमाय दोषाय नमः कृष्णमाय नमः देवकार नमः सत्वकार नमः अग्निमुडाय नमः सरस्वतीमन्यस्व देवदेव धप्रदवा सत्यनाथान्ने रुक्षो वानाध्याय सवेद यस्वाहा अप्तल आहार मूर्त समर्तो सदंद महान दानं नंदादस्वा वायुव्यादाग्ने यान्तं प्रजापते स्वाहा नेतादेवानन्दन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा होवाय स्वाहा अग्निमाभ्य स्वाहा प्रजापते स्वाहा भवे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वृद्ध स्वाहा वृद्ध स्वाहा वृद्ध स्वाहा वस्वस्य वसते स्वाहा बृहस्पति स्वाहा मित्राय स्वाहा रुणाय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा स्वभ्य स्वाहा वोटे स्वाहा कक्षाय स्वागते होवाय स्वाहा उपासज्ञाय स्वागे स्वेभ्यदेवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिषाज्य सर्वधारित्राग्रहे प्राजिह्वाभ्यागले होवे ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम भोर्भव स्वाहा दिदेन्मगस्वाहा हृदयन्मगस्वाहा हृदयन्मगस्वाहा देवदेवप्राभावे सदैव शिवा स्वामः वैवाय मोक्षसन्माङ्गम् अवागराग्नो आहार होमणे मन्त्रन्दस्वरवल्लवर्यासनिनायक्त प्रायश्चित्तार्थम् अदो देवादिवैष्टवमं वैषे देवस्वादेवस्वादेवस्वादेवप्रभा ओम मदो देवावन्दर हृद औटवकवेदया सता स्वाहा झविटहृदकवे त्रिता नवोरे स्वाहा श्रीनिवराजक वेट गोपादाभ्यमय स्वाहा कर्म सदावृन्द सदस्य स्वाहा तद्विष्टः प्रमदग्रादेवे विडक्रा स्वाहा तद्विप्रासो विलवाजागवान् दशटोर्य प्रमदग स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्वाहा ओम भोर्भव स्वाहा दिदेन्मगस्ताः सर्वदेन्मगस्ताः सर्वदेन्मगस्ताः देवदेवदाप्राधादे ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము
రమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే నడచి పరుషలు నానా అసంధ్యాభక్త బ్రహ్మాణస్య మహాదేవస్య పరబ్రహ్మాణానాం మేఘవాడ బ్రహ్మాండానాం మేఘనే వ్యక్త మకరగంగార ప్రదేశోజామయ రాఘవాత్మకైరావే అత్తైమద బ్రహ్మాండమండలే ఆధాత్మమైన ప్రేక్షణాగ్రే స్వరద్వోత్తాపరపేటస్య అదర ఇతర హృదరాధ మహీధర సప్తవాజా స్వామహే భోరాగ భోర్లాగ భోర్లాగ బహల్లా జలోలాగ కమలాత్తరోగాఖ్యత్వాగస్య అలోభాగే మహారారాయమానస్య పరిరాజస్య వేరస్య సహస్రపణామణమండలమండలే అష్టవగ్నమండలమండలే లోకాలోకాదలమయేదే లవణవాప్తే వరవదే జంబా ప్రేక్షా సప్తేర్భేమోర్భేమదే మాఘే ఉదాదే సప్తవదాదే ఏమోడా రోదాయత్తే ఇంద్రపహోళాద్గే అనిమింద్ర ఐరావతారాం ఇంద్రప్రస్థ పాల్యల్ల స్వరేగే పంచాభత్వాయ విశీర్ణ భూమండలే అఖండాద్గే జింబోద్దేవే భారతవర్ణే బ్రహ్మఖండే దండకాళ్యే ప్రధాన క్షేత్రే సమభోగత్తరేఖాయాః శ్రీరంగాదిగ్బాధే కృష్ణాకామోర్ధో వద్దప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాజ క్షేత్రే వేంకటాధరే దశమోర్వేదాం దశావరేషాం తద్వంశ్యానాం ప్రధానాం శనకాల వ్యతీర అవాద ప్రమాద సంవాద వైకుంఠాత్మలోకేణ సౌరభ్య సామర్థ్య సాయుధ్య పదవిక్షోద్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రయత్నర్థం సదల్లక్ష ప్రమాణాభే दिव्य वैदिक विचारेण है नाना शास्त्रोक्त भाग्येन है वेदोक्त भाग्येन है वेदोक्त प्रकारेण है
हरेदत्त प्रकारेण यमाभ्य कन्यादबला प्राप्त्यर्थं कन्यादालङ्कारेष्ये अस्य सेवराजरारायस्य हरेगोडे ब्रह्माण्डनायकस्य आनन्दकल्याणकरघाम्बेरस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सङ्गदा पद्माङ्गिन कोणसूर्यप्रकाशस्य श्रीमदो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैहारराघवात्मप्रकारेण आङ्गीरभारपत्त भारद्वाज त्रयाणे प्रबलाङ्गिन भारद्वागोत्रोद्भवस्य जगत्तावस्य मूलप्रयोगमयस्य श्रीनात्मकस्य गुणत्रयगुणाप्यागुणात् उत्पस्वस्य भगवतः संघावतारस्य श्रीमहाविष्णोः परमादयावसम्मयपौत्राय आङ्गीरभारपत्त भारद्वाज त्रयाणे प्रबलाङ्गिन भारद्वागोत्रोद्भवस्य समस्तवतार बादानन्दस्य हर्षावतार प्रथम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आशाम्बरपुत्राय आङ्गीरभारपत्त भारद्वाज त्रयाणे प्रबलाङ्गिन भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तराग परिमाणराय क्रीडकारकेयोर दिव्याबलभूषिताय प्रपञ्च पारिदाताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बराय दिव्यमाल्लोकशोभिताय ध्वजावताराय स्वर्णगणवागण रूढाय अचिन्तादेत्यवर स्वभावरागण्य चोदोवयत्राकराय अखिलभागाध्यायो अखिलभागपवित्रगोत्राय सर्वनक्षत्र मकरराधो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय निर्देशामाय सकलवेदाध्यायने भागवतोत्सव प्रवाहन अवंजाय प्रवाहन भागवतोत्सवेन सर्वालंकारवदेन श्रीमहाविष्णोः श्रद्धाङ्गकेयोर पाधारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थल निवासनेन अतिसौन्दर्यवदेन आनन्दरात्मिका इवो श्यामराङ्गेन उदरे कन्यारासो जाताम् अयोनिजान् भुगात् सङ्कल्पदयाम् इमान् शीलाभीराम्नेन् इमान् कल्यान् विनीमहे दास्यामे यज्ञसामायबल सकलवेदाध्यायने हात्सवत्सायज्ञत्राणे प्रवाहविद कासे गोत्रोद्भवेन् सर्वालङ्कारवदेन् श्रीमहाविष्णोः सुरत्राङ्गदकेयोरः पाधारविन्दान् श्रीमहाविष्णोः अत्यंत मनोहरेन् अत्यंत सौंदर्यवदेन् आनन्दरात्मिकाम् इमो श्यामलाङ्गेन् रवणे नक्षत्रे मिनरासो जातान् अयोनिजान् कसवा प्रजापते सङ्कल्पवलयाम् इमां बुधभीनाम्नेन् इमां कल्याम् विनीमहे दास्यामेन् कल्याङ्करहम्मल्लाघावोघ दास्यावत्रवभ्यां प्रमोदगणेभ्य कल्याङ्कलाङ्कलां स्वाद्य श्रीरायणेभ्य प्रेमाम्बे सामे नमोहतेभ्य विषमस्तवोदायकसवदेवताः इमां प्रदास्यामे श्रीनाथकमलापतेः कल्याणधर्मस्तसमस्तहस्ते भवन्तो महेन्दो नन्दो प्रजापदेशयान्यवः पुष्कयोरनदासमो कामस्ववृत्तिमानन्दां तस्याग्ने भारयगमा मोदप्रमोदानन्दः पुष्कयोर्निगितसमः शुद्धाव कामस्य द्रव्याणि दक्षिणेयां प्रदग्धे ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి స్వామివారి యొక్క ప్రవర విన్నాం. స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క ప్రవరను మనం విన్నాం. బార్హస్పత్య భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య అంటూనే పరమాత్మ యొక్క ఆ అనంత రూపతత్వానికి ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి కళ్యాణాన్ని తిలకించుకోవడం, ఆదర్శవంతమైనటువంటి కళ్యాణాన్ని ప్రపంచానికి ఈ విధంగా పరిచయం చేయడం అనేటటువంటిది సనాతన వైదిక ధర్మాంశంలో అతి గొప్పదైనటువంటి ఒక పారమార్థిక చింతనను పట్టించేటటువంటి కైంకర్యంగా భాసిల్లుతున్నది. అందుకనే కైంకర్యాలు ఎన్ని ఉన్నా సరే తిరుమలలో శ్రీవారి యొక్క కళ్యాణం అనేటటువంటిది పవిత్రమైనటువంటి అతి అమూల్యమైనటువంటి
తారాస్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఒక కైంకర్యంగా భాసిల్లుతూ ఉన్నది. కనుకనే ప్రతినిత్యము కూడా స్వామివారు అభిజిత్ లగ్నంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ లోకాలను కాచేటటువంటి పరమాత్మ మనందరి భక్తికి లొంగి ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు అంటే అది ఎంతటి గొప్ప విషయమో కదా. కాబట్టి సామాన్యమైనటువంటి భక్తులందరూ కూడా స్వామి భక్తులు అనేటటువంటి ముద్ర పడింది అంటే అందరూ కూడా అసామాన్యులే. కాబట్టి సామాన్యానికి అసామాన్యానికి కేవలం ఒక్క అక్షరమే తేడా ఉన్నప్పటికీ కూడా పరమాత్మ ఆ యొక్క విధి విధానాలలో నిమగ్నుడై మనందరినీ కూడా ఆ కళ్యాణ మహోత్సవంలో నిమగ్నులను చేసి పవిత్రమైనటువంటి ఆశయాలను మన చేతికి పట్టిస్తూ ఉన్నటువంటి వైనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆది అంత్యములు లేని పరమాత్మ స్థితి మనకు ఒక అద్వితీయమైనటువంటి పాత్రతో మనకు సాదృశ రూపంగా దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకనే ఏవం సతత యుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే అంటూ స్వామివారు నిరాకార రూపం గొప్పదే సాకార రూపం గొప్పదా అన్నప్పుడు సాకార రూపం గొప్పదే నిరాకార రూపం గొప్పదే, అది అబ్బినప్పుడు మాత్రమే. కానీ సాకార రూపం అనేటటువంటిది మన యొక్క భాషలో మనం స్వామివారితో మాట్లాడడం, స్వామివారిని పలకరించడం, స్వామివారికి సేవలు చేసుకోవడం, స్వామివారిని మనం అన్ని రకాలుగా కైంకర్యాలలో నిమగ్నం చేయడం, అది మన భాషలో చేసుకునేటటువంటి పలకరింపు. కాబట్టి దీనికి వేద మంత్రాలు సమంత్రపూర్వకంగా మనం చెప్పేటటువంటి వైఖరి, ప్రవర్తించేటటువంటి తీరు, సాక్షాత్తు లోకాలకే పరమాత్మ అయినటువంటి స్వరూపాన్ని మనం ఆరాధిస్తున్నాము అనేటటువంటి స్పృహతో ఏ పని చేసినా అద్భుతమే. అది మామూలు పని అవుతుందా అప్పుడు? కానే కాదు. అది ప్రతిదీ కూడా యజ్ఞకార్యంగా భాసిల్లుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి నిష్కామ కర్మలు చేస్తూ ఉంటే మనందరం కూడా ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మ సాన్నిధ్యాన్ని పొందడానికి వీలైనటువంటి అవకాశం అందరికీ ఉన్నది. అందరికీ 24 గంటల సమయమే కదా రోజుకు. కాబట్టి అందరికీ 24 గంటల సమయమే అన్నప్పుడు పవిత్రమైనటువంటి ఆశయాలు ఆ 24 గంటల్లో మనం ఏ క్షణాలు గడుపుతూ ఉన్నాం, స్వామివారి సేవ కోసం ఎన్ని క్షణాలు ఎన్ని గంటలు కేటాయిస్తూ ఉన్నాం, మన ఉద్ధరణ కోసం స్వామివారిని ఏ విధంగా బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం, ఇవంతా కూడా బతిమలాటనే. ఈ కళ్యాణోత్సవాలు కానీ నిత్యోత్సవాలు కానీ వారోత్సవాలు కానీ మాసోత్సవాలు కానీ వార్షికోత్సవాలు ఇవంతా కూడా ఏంటి? ఆయా స్థాయిలను బట్టి బతిమలాడడం. స్వామి పరమాత్మ శరణాగతి తత్వ ఈ విధంగా నాకు అబ్బినది నీ దయ వల్ల, నీ దయా విశేషాదుల వల్ల. కాబట్టి ఈ శరణాగతి తోడ మేమందరం కూడా మీ పట్ల ఎంతో ఎంతో భక్తిభావంతో ప్రవర్తిస్తూ నీ అనుగ్రహానికి పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి వారమై ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం తండ్రి పరమాత్మ. కాబట్టి ఈ జన్మమైనా సరే పూర్తిగా మీకే ఒడ్డేటట్లుగా అనుజ్ఞను ప్రసాదించుము, అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించుము అని మనం వేడుకుంటూ ఉండాలి. కనుక అన్ని జీవరాశులలో కంటే కూడా మానవ జన్మ అంత గొప్పది. కాబట్టి మనుష్య జన్మలోనే ఈ విధి విధానాలతో తేల్చుకోవాలి. పరమాత్మ ఇదిగో స్వామి ఇదొక సవాల్గా తీసుకొని ఈ జన్మ నీకోసమే వచ్చినటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఆశయాలతో ఉన్నది అని మనం అంగీకరించాలి. అదిగో మాంగళ్యధార సుముహూర్తం ఆసన్నమైన సందర్భంలో మనం మంగళసూత్రాన్ని దర్శించుకుంటున్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కలి
ईशान्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा निरन्म गत्ताः निरन्म गत्ताः निरन्म गत्ताः नव प्रादावे अथेने सोनो राजवा स्वाहा विवाह गोत्रकन्दांगो अवाधवागो लादो होमं विषे रामल स्वाहा नव प्रभा विवाह लादारायत्यभिघार्य विश्वावदत्तया वयंदारा उदल्यायुवा अधिगागेन भेद्यः ओम भोपाहा ओम वस्वाहा ओम वस्वाहा ओम भोपव स्वस्वाहा देव गतार देव प्रदावे सर्व प्रायस्तानो दो देवारे वैष्णवं नैषे देवलेश्वर प्रभा ओम मनो देवावल्लो आयुध औटे कृपे विजय सता स्वाहा जगत उदकमे त्रिदा दोवदे स्वाहा तिल ब्रावदक बेवटो गोबायाद्य मय स्वाहा तो कर्म सेवरविंद सहस्र स्वाहा तद्दसोह प्रमोद ब्रावदे वरत्वा स्वाहा तद्दत्रावर विलवाद्याग्रवन थोड़े पे स्वाहा ओम बसवा वसवा भद्दो स्वाहा दियान गत्तार उदर गत्तार रेव गत्तार गत्तादावे अंधहोमं वैषे प्रणाम में भाग स्वाहा ब्रह्मोद में बुद्धि में भाग स्वाहा सत्य प्यारे सत्पदार्पण प्यारे राम स्वाहा हृदय बद्धावत प्रेरा भोरवदा प्यारे स्वाहा भक्त स्वाहा भक्त स्वाहा भक्त स्वाहा सोक्त स्वाहा अग्न जैन जैनंदो जन्मप्रे जोड़ा सैन स्वाहा हेमंता मेरा भागदार हमाते हेमंता विश्वर देवबंदान स्वाहा आज है इंद्राय जगो स्वाहा ओम यागद तवान जो देव मोबाइल ओम यागद प्रो सर्व वेदा प्रो देव वयम यागद सर्व वप्रनित स्वाहा आज है इंद्राय जगो स्वाहा तत्पात्र आधावबाधय अग्नेत्रप्य देवत्रप्य ब्रह्माध्यात्रप्य अरे मम गसाहर देव गसाहर गसादावे आवार दरवाल इधर उदाचार बेटा यावे पैत्रवात्र में वो यात्वाहा पूर्ण में वो यात्वाहा राजा दक्षिण राज्य सदरमधे सर्वांतरवाक्य गल्ले सज्जात्मतोक्ष आप्यायं धामा भवनो यामो याम्रे तेरंगत तदोरो विटेर यस्वाहा
आप्यायं दामाभे आमे आम्बे तिरंग तेरो त्रे स्वाहा सुद्धंदां सुमधदरो सुद्धंदां देवधदरो बोलत पार्वत्मा भोग भाग्यमालेप्या ఓం నమో వెంకటేశాయ. పవిత్రమైనటువంటి లాజహోమాన్ని మనం తిలకించాము. అదేవిధంగా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని తిలకిస్తూ అత్యద్భుతమైనటువంటి వారుణమాయనం అనేటటువంటి దివ్యమైన కైంకర్యాన్ని కూడా మనం తిలకిస్తూ ఉన్నాం. కొబ్బరికాయలు దొరిలించేటటువంటి ఆ పద్ధతిని మనం తిలకిస్తూ ఈ యొక్క కైంకర్యాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం సభక్తిపూర్వకంగా. అంతేకాకుండా అన్నమాచార్యుల వంశీయుల ఆ పరంపరతో కొనసాగుతున్నటువంటి ఈ కళ్యాణం అతి మనోహరంగా ఎప్పుడూ కూడా లోకమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలనేటటువంటి కాంక్షతో లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి ఈ కళ్యాణం మనందరికీ కూడా లోకంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా బంధం అంటే ఇలా ఉండాలి, దాంపత్యం అంటే ఇలా ఉండాలి అనేటటువంటి భావనతో మనకు స్వామివారు శ్రీవారు ఇరు దేవేరులతో కలిపి ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని తిలకించుకుంటూ ఉండేటట్లుగా భక్తులైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కళ్యాణం మాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి దివ్యమైన కైంకర్యాన్ని సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షించేటట్లుగా స్వామివారు ఈ నిష్టను పాటిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మనందరి కోసం చేసుకునేటటువంటి ఒక ఈ ఆచరణీయమైనటువంటి శైలిని మనం గమనించాలి. అసలు స్వామివారు అంతటి స్వామివారు, లోకోత్తర సుందరుడైనటువంటి స్వామివారు మన కోసం ఈ కళ్యాణాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాడు అంటే
ఆ పవిత్రమైనటువంటి ఆశయాన్ని మనం, పవిత్రమైనటువంటి సంకల్పాన్ని మనం సభక్తిపూర్వకంగా అంగీకరించి మనం కూడా అలాంటి ఆదర్శంతో జీవించాలనే ఉద్దేశంతో స్వామివారు నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తిగా భాసిల్లుతూ ఉన్నాడు. స్వామివారు ధరించినటువంటి మాలను శ్రీదేవి అమ్మవారికి ధరింపజేసి, అదేవిధంగా శ్రీదేవి అమ్మవారు మళ్ళీ ధరింపించినటువంటి మాలను మళ్ళీ సభక్తిపూర్వకంగా స్వామివారికి ధరింపజేసి, మళ్ళీ భూదేవి అమ్మవారికి సభక్తిపూర్వకంగా భూదేవి అమ్మవారి కంఠసీమకు అలంకరింపజేశారు అర్చక స్వాముల వారు. మాలను మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ స్వామివారికి సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. ఎంతో ఉత్సాహవంతమైనటువంటి నయన మనోహరమైనటువంటి కైంకర్యాలలో కళ్యాణమాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యం కూడా ఎంతో గొప్పదైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నది. అదిగో భక్తాదులందరూ కూడా ఎంతో సుమనోహరమైనటువంటి దృశ్యాన్ని చూస్తూ సభక్తిపూర్వకంగా ఎంతో చక్కనైనటువంటి హృదయ విశాల్య మైదానంలో ఆ అంతటి సుదీర్ఘమైనటువంటి ఈ యొక్క స్వామికి భక్తునికి ఉన్నటువంటి ఆ బంధం ఎలా ఉంటుందో ఆ యొక్క భక్తుల యొక్క మోములలోనే మనకు అర్థమవుతూ ఉన్నది. ఆ ముఖాలలో వెలుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ భక్తి సౌందర్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే భక్తులందరికీ స్వామివారికి అభేదం అనేటటువంటి స్థితి మనకు గోచరిస్తూ ఉన్నది. కనుక కొండకు చేరుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా, స్వామివారి సాన్నిధ్యాన్ని చేరుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎంతో హృదయ విలాసభరితమైనటువంటి ఆత్మరంజకమైనటువంటి ఆ అనుభూతిని పొందకుండా తీసుకుని వెళ్ళలేరు ఎవరైనా సరే. అలాంటిది వెంకటాచలం. కాబట్టి ఆ అనుభూతికి లోనవుతూ ఆ అనుభూతిని 1000 రెట్లు చేసేటటువంటి కైంకర్యం ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఏ కళ్యాణము, స్వామివారి నిత్య కళ్యాణము. ఇప్పుడు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు అనేటటువంటి అన్నమాచార్యుల వారి కీర్తన ఆలకిస్తూ ఈ యొక్క అక్షతారోహణ మనం తిలకిస్తూ ఉన్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. నమో నారాయణ